ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਕਰਾ ਬਿਸਮੀ ਰੱਬਿਕਲ ਲਜ਼ੀ ਖਲਕ ਕਿ ਪੜੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪੜੋ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भी किसी माँ ने कोई ऐसा जीव, ऐसा बच्चा, ऐसा मर्द, ऐसी लड़की लड़का भावें कोई इन्हां दोनों जिनसां तो इलावा तीसरी जिनस भी फरमाया कोई ऐसा नहीं जम्मिया जिहड़ा गुलाम है। लेकिन अगर असीं विश्व का इतिहास चकदे हाँ तो बेटियां का कतल जिहड़ा है वो सब तो पहला इस्लाम ने रोकिया और कुरान पाक 'च बकायदा आयत नाजिल हुई। तुहानूं मैं भारत 'च रहण वाले खासकर पंजाब के लोगों को दसना चाहुंदा कि पिछे जे तुसीं सर्वे 'च पढ़िया होना कि भारत 'च मुसलमानां दी आबादी 0.2% वधी ते कुरान पाक 'च बकायदा आयत है भी साडी आबादी वधी किधरले पासे नूं है क्योंकि बाकी लोगों ने भ्रूण हत्या च बेटियां का कतल किया। साडे को 0.2% साडियां बेटियां वधियां। साडे घरां च सानू इब्तदाई जिहड़ी सिक्ख्या वो साडी मां ने ही सिखाई है। सानू कलमे, सानू शुरू दी इब्तदाई दीनी तालीम जिहड़ी है वो साडी मां ने ही दित्ती है। हाँ, इस्लाम ने यह जरूर कहा कि औरत जिहड़ी है वो परदे दे विच रहे और जिथे औरतां नूं परदे दी गल कीती गई ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਹਿਜਾ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਚੱਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਔਰ बीवी जो बनती है या मां बनती है वही एक बंदे नूं पूरा हौसला दिंदी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो क्यों मंदा आखे जित जम्मे राजा। ये वाक जदों गुरबाणी दा साडे जहन दे विच या किते लिखिया नज़र आउंदा है तां सिख मजहब दी जो फिलोसफी है, सिख मजहब दा जो नज़रिया है औरत नूं लैके बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाता है। पर जदों असी इस्लाम मजहब की गल करते हैं, इस्लाम धर्म की गल करते हैं तो साडे सामने औरतां दी एक अजिही तस्वीर है जिहड़ी अखौती मीडिया वालों पेश कर दी जाती है, जिस तो बाद साडे जहन दे विच बहुत नकारात्मक गल्लां जिहड़ियां अपने आप आ जांदियां ने। बुरके वाली औरत नूं देख के बहुत सारे लोकां नूं तां जिहड़ा नफरत फैलाउण दा कच्चा मटीरियल भी मिल जाता है। अजिहे दे विच इस्लाम मजहब औरत बाबत की जिहड़ी जहनीयत रखदा है, शरीयत की कहती है, उस वेले एक असी कह लीए कि हैरान कर देन वाला वीडियो इस वेले जिहड़ा सोशल मीडिया दे उत्ते शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान लुधियानवी जी होरां दा काफ़ी वायरल हो रहा है, जिस दे विचों हजरत मुहम्मद साहिब दा हवाला दे के दुश्मन दी धी नूं भी अपनी धी ऐलानदे ने। अजिहे दे विच उस तो बाद बहुत ज़्यादा गल्लां साडे जहन दे विच आईयां क्योंकि अज असीं कौमांतरी औरत दिहाड़ा मना रहे हैं। अजिहे दे विच इस्लाम मजहब दा जिहड़ा नज़रिया है औरतां प्रति की है, किस तरीके दा जिहड़ा ख्यालात ने औरत दे इस्लाम मजहब दे विच रखे जांदे ने। साडे नाल इस वेले लाइव जुड़े ने लुधियाना तो शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान जी। उन्हां नाल गलबात कर लैंदे आ। पहला स्वागत कर लैंदे आ हमेशा की तरह उन्हां दा। इमाम साहब बहुत बहुत स्वागत है हकीकत टीवी पंजाबी ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा सब तो पहला सवाल तुहाडे कोलों इहो है कि अज कौमांतरी औरत दिहाड़ा सारी दुनिया दे विच मनाया जा रहा है, की नज़रिया है इस्लाम मजहब दा? पर जदों असीं इस वेले अखौती मीडिया की गल करते हैं तो बिल्कुल नकारात्मक सोच वाले पासे नूं लै जांदा है। शाही इमाम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करने वाला है। औरत दे लई इस्लाम ने, मैं समझदा कि अगर आप विश्व का इतिहास चकीए, मैं इस्लाम के इतिहास की गल नहीं करता, अगर असी दुनिया का इतिहास चकते हाँ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ औरत का एहतराम देखते हैं तो दुनिया 'ਚ सब तो पहला एक बेटी नूं रहमत का दर्जा देने वाली ज़ात जिहड़ी है
ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਜੰਮਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰੇਤੇ 'ਚ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਕਰਾ ਬਿਸਮੀ ਰੱਬਿਕ ਅੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕ, ਕਿ ਪੜੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪੜੋ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भी किसी माँ ने कोई ऐसा जीव, ऐसा बच्चा, ऐसा मर्द, ऐसी लड़की लड़का ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਨਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੀ ਜਿਨਸ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇਬਤਦਾਈ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਛਿਨਨੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 0.2% ਵਧੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਆਇਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.2% ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। यानी इस्लाम ने कुरान पाक ने बार बार कहा भी तुसी किस लिए इस बच्चे ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, इसलिए कि ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ 1450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਭਾਪਿਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਮਜ਼ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी ਨੂੰ खुदा दी रहमत दसिया और फिर इन्ने बड़ी इज्जत अता फरमाई कि जद भी सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਮਾਈ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਾ ਲਈਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਲਮੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਹਿਜਾ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਚੱਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਔਰ
ਬੀਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਹੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਹੱਕ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਨੇ, ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਕਾ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ USA ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਵਰਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਬਿਖਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਔਰਤ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰਤ ਅਫਸਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਔਰਤ ਪਾਇਲਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਔਰਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁੰਗੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨਣੀ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਏਰੀਆ। ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਮ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਮਖਲੂਤ ਨਮਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉसी ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਤਕੱਲਾ ਅੰਮਾ ਉਫ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਤੌਰ, ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਬਤੌਰ ਮਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ? इस्लाम ने कुरान पाक च अल्लाह तबारक व तआला ने और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस दे विच मुतअद्दिद मरतबा, एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने दे लई खड़े होए। एक वीडियो भी शायद तुसीं देखी होनी, अफगानिस्तान दे राष्ट्रपति भवन तो रिलीज़ हुई कि नमाज दे टाइम शैलिंग हुई किते, ते जिन्ने नमाजी उन्हां ने नीयत नहीं तोड़ी। बस दो ही काम हो सकते हुण, या तां बंदा खुदा दे हुज़ूर शहीद हो सकदा है या सजदा कर सकदा, तीसरी गल नहीं। ते नमाज के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं नमाज पढ़ाने लिए आवां, बिलाल तकबीर भी कह देन, और फरमाया अगर मेरी माँ जिंदा हुंदी ते मैं नमाज छड़ के अपनी माँ दे कोल जांदा। ਇਹ ਐਡੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ और उसके रसूल तो बाद दुनिया च अगर किसी ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ और माँ और बाप ਦਾ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ 'ਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੰਨਤ ਹੈ, लेकिन सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हू मुकम्मल किया, फरमाया माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हुण तुहाडी मर्जी है दरवाजा बंद रखो, तुहाडी मर्जी है उन्हू खोल के रखो। हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल दे सीगे, मदीना मुनव्वरा जिथे अज रोज़ा शरीफ है, बहुत शायद घट लोगों को पता हो, जिहड़े मुसलमान स्रोते सुन रहे उन्होंने भी दसदा चला कि मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा मदीना तो नबी है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नानके भी ने। हजरत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी वालदा है हजरत आमना, वो जिहड़ी सी मदीने दी रहण वाली सी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अब्बू जी दी बरात जिहड़ी है मदीने गई मक्के हजरत अब्दुल्ला दी, और वो मक्के मदीना गए हुए सी ते एक दफा उन्हां दा उत्थे तबीयत खराब हुई ते हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिहड़े अब्बू जान ने हजरत अब्दुल्ला दी कबर मुबारक भी मदीना शरीफ दे विच ही है। बहुत घट लोग शायद ये जानते होन, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अब्बू जान दी हजरत अब्दुल्ला दी कबर जिहड़ी है वो भी मदीना मुनव्वरा च ही। ते रिवायतां च आंदा है कि हजरत आमना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल दे सी ते उन्हां नूं उन्हां दे वालिद दी कबर ते लैके गए, वापस आ रहे सी जदों मक्के, ते मक्के तो पहला एक पहाड़ी है, अबवा नाम है उस जगह का, उस बस्ती का नाम, ते उत्थे सईदना आमना नूं तो अज दी जुबान च मैं अगर सौखे लफ्जां च कहां हार्ट अटैक हो गया ते उन्हां दा उत्थे इंतकाल हो गया। ते उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा जिहड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जिन्हां ने पालिया वो नाल सीगे, ते उन्हां ने कहा कि जदों अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे जे सी 6 साल दे ते मां दा इंतकाल हो गया, दफनाया, ते फरमाया जदों असीं सारे लोग पहाड़ी तो नीचे उतरे आए ते मैं लब्भी जावां कि मुहम्मद जिहड़े ने वो कित्थे ने, ते फरमाया इन्नी देर नूं मैंने देखा भी रोण दी आवाज़ आ रही है, ते देखा भी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तां अपनी मां दी कबर नूं लिपटे हुए रो रहे कि भी अम्मा जी 6 साल दी उदों उम्र। ये 6 साल का किस्सा मैं तुहानूं तां सुना रहा कि जदों आखिरी हज शरीफ दे लई मदीना शरीफ तो मक्के आए, मक्के तो मदीना तकरीबन 400 मील है, जदों आखिरी हज दे लई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 लोग नाल ने, मतलब 1,24,000 सहाबा दा लश्कर नाल है और मक्के हज करन लई आए। लेकिन जदों अबवा दे नेड़े नंगे ना ते सोहणे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी जिहड़ी है वो अबवा पहाड़ी वाल अपनी माँ दी कबर दे वल मोड़ लई, ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ दी कबर दे कोल रुक गए, सारा लश्कर रुक गया, कई मील दे विच फैलिया होना है, ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे ते अपनी माँ दी कबर दे कोल बैठ के रोन लग पे। फरमाया अम्मा जी मैं तो बहुत छोटा सी, तुसी चले गए। 63 साल दी उम्र च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस अमल ने सानू ये समझाया कि माँ दी मोहब्बत और माँ दा गम जेड़ा वो घट नहीं हो सकता। अबू बकर फरमांदे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रोए, फरमाया असी घबरा गए, तो मैं कहा या रसूलल्लाह अगे नहीं चलना भी आपां हज करन लई आए हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी तारीखी बात कही थी, फरमाया नहीं अबू बकर अज नहीं जाना, अज मैं इत्थे अपनी माँ कोल सोना रात, ते उस रात दा जिहड़ा खैमा है वो उत्थे ही लाया गया अबवा पहाड़ी ते। अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ताला दे जिहड़े नायब ने कायनात जिन्हां ने सानू इन्ना बड़ा दीन दिता, और ये दीन दी तुसीं मकबूलियत इस गल तो समझ लो कि अज पूरी दुनिया च कोई रंग और नस्ल ऐसी नहीं जिस थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद ना होन। 63 साल की उम्र च मुहम्मद रसूलुल्लाह, 6 साल की उम्र च माँ का इंतकाल हुंदा है, 63 साल की उम्र च माँ की कबर शरीफ के कोलों लंघते ने
ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਇਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਕਿ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਜਦ ਬੂढ़े ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਣ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਉਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਉਫ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਖ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, 1-1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਈ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦੇਣ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹ 50 60 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦਾਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿ ਜੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੋ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਜੰਮੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਨੋਟ ਕਮਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਭੈਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੋਗੇ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 0.0% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਮਿਲਣਗੇ। 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਮਸਜਿਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਲੀਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਸਿਖਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਓ, ਕੈਰੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪਿਓ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੁੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 올ਡ ਹੋਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲੈ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲੈ ਲਓ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਲੈ ਲਓ, ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਏ, ਆਪ ਬਣਵਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਵਾਏ। ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦਕ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਪਲਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਨ ਬਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਭੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨੇਕ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਲਿਦ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਦਮੀ ਬਣਿਆ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿ ਆਦਮ ਜਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਨਤ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੀਆਂ ਔਰ ਬੀਵੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਗਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਬਰ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ, ਮਾਂ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਜੋੜੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।